नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करछि समस्ते आपण माने भलरे थिबे। एक्चुअली बहुत पिला मते प्रश्न करुथिले कि भाई तुम फॉरेस्ट गार्ड रो 25 किलोमीटर फिजिकल पई केमिति प्रिपरेशन करुथिलो। तो मु एक्चुअली जेतु करी अन्य जॉब रे थिटी तो ड्यूटी पई मु टाइम मिली पारु नथिला, सेति पई मु वीडियो टी आनु नथिली। आज टिके मोर फ्री हैला तो मु भाबिली मु गोटे भिडियोटे बनाए जहाँद्वारा कि अन्य पिला मानकर माने एथिरु टिके से माने गाइडेंस पाई पारिबे आउ से माने फॉरेस्ट गार्ड रो 25 किलोमीटर फिजिकलटा क्लियर करि पारिबे। तो आमे बलांगीर जिल्लार तो आमर मनोहरपुर पड़िया रे आमर फिजिकल टेस्टटा थिला थिला तो 2022 रो आमर पाखापाखी जुलाई ना अगस्ट से भीतर मोर होता मोर एक्जाक्टा मन पड़ूनी, किंतु से भितर आमर फिजिकल टेस्टटा होता। तो से माने आमको प्रथमे गोटे माने कहले कि जो पिला मानकर ब्लड प्रेशर अच्छी कि सुगर माने अन्य कौन सी प्रकार अच्छी से माने स्किप करेंगे बोली से माने कहले। से माने आमे ब्लड प्रेशर नापिबू तो ब्लड प्रेशर जो मानकर टिके हाई थिबो से माननको आमे एलाउ करिवनी, किंतु सेमिति किछि कलेनी। सब पिला को एलाउ कर देले। आमर पो पिला मानकर थिला 25 किलोमीटर आ झियो पिला मानकर थिला 16 किलोमीटर। एक्चुअली रे फिजिकल टेस्टटा आमर मनोहरपुर पड़िया रे थिला, जेहेतु करी आमे कैंडिडेट बहुत थिनु आउ फिजिकल को टेस्ट को स्मूथ मैनेजमेंट करिया पई से माने कोन कले ना हमको गोटे रोड को नहीं गले। आमर सिपतला पाखरे गोटे रोड अच्छी, से रोड रे हमको छाड़िले। आमे 12.5 किलोमीटर गलु, 12.5 किलोमीटर आसिलु। सही परी झियो माने 8 किलोमीटर गले, 8 किलोमीटर आसिले। हमको दिया हेतिला 4 घंटा। तो मु कोन कली ना फिजिकल टेस्ट एक्चुअल फिजिकल टेस्ट बा पूर्व मु घरे किछि किछि प्रैक्टिस करूथिली। माने आमर घर पाखरे गोटे छोट फील्ड थिला, मु सेठी की जाय टिके दौड़ा दौड़ी करूथिली। माने वार्म अप एक्सरसाइज गुड़ाक सेटा टे करूथिली। तापरे प्रतिदिन मु यार गोटे मास पूर्वरु प्रतिदिन मु 5 किलोमीटर माने माराथन करूथिली। पर छोट छोट स्टेप नहीं कि माने बड़ स्टेप नौ नथिली, छोट छोट स्टेप रे प्रैक्टिस करूथिली। आउ माने आउ 5 किलोमीटर मु आसुथिली। माने 5 किलोमीटर जाउथिली, 5 किलोमीटर आसुथिली। एमिति मु 10 किलोमीटर सबुदिन गोटे मास पूर्व मु प्रैक्टिस करूथिली। आउ तो माने कौन है मु तापरे 25 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर सॉरी आमर जितकर सॉरी 25 किलोमीटर थिला, तो 12.5 किलोमीटर जीवा और 12.5 किलोमीटर आसवा थिला। तो मु जेहेतु घरे गोटे मास आगु प्रैक्टिस करूथिली, माने 5 किलोमीटर टिके जस्ट जॉगिंग टाइप रो मु जाउथिली आउ 5 किलोमीटर मु चाली चाली आसुथिली। तो मु सही स्ट्रैटेजी सहीटी ही फॉलो करिथिली। कारण 25 किलोमीटर चलीबाटा गोटे बहुत पिला मानकर पई सहज थिला, सहज लागु थई पारे, किंतु मो पई टिके डिफिकल्ट थिला। कारण मो फिजिकल माने पिला नुह कि मु एते फिजिकल फिटनेस पिला नुह। मु निजे को निजे भाबे कि मु एक्चुअली टीचिंग लाइन रो जॉब गुडा को मु प्रिपरेशन पूर्व करूथिली। तो मो पई एटा थिला फास्ट फिजिकल टेस्ट आउ फास्ट माने फोर्स लाइन रो फास्ट मोर ये थिला। आगुर मु खाकी वर्दी माने जॉब रो पई चेष्टा करू नथिली, जेतु करे आरआई अमीन सब परीक्षा रो गोटे कंबाइंड थिला। तो मु दे देथिली आउ जेतु करे मोर मार्क लो थिला, तो मु जानिथिली कि मु आउ आरआई अमीन एसएफएस पाइबिनी आउ मोर फॉरेस्ट गार्ड नहेले एक्सरसाइज कनेस्टेबल हेबो। किंतु मु एक्सरसाइज कनेस्टेबल रे दौड़र ही कटि जाय गली, किंतु फॉरेस्ट गार्ड पई मु भाबिली कि मु एटा को जेमिति हेले ये करिवि। कारण सेते बेले घरर आर्थिक समस्या ही भल नथिला। तो मु भाबिली कि फॉरेस्ट गार्ड पाइले एटलिस्ट किछि पैसा आसिले घर भी चलिबो, ता सहित मु मोर हायर एजुकेशन पढ़ापढ़ी परस्यू करि पारिबी। सेति पई मु भाबिली फॉरेस्ट गार्ड मो पई गोटे बेस्ट अपॉर्चुनिटी।
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଘରେ ମାନେ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ହିଁ ଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି 12.5 କିଲୋମିଟର ଜଗିଂ କଲି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 12.5 କିଲୋମିଟର ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଆମେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ 25 କିଲୋମିଟରଟା ଏଇଟା 100 ମିଟର ରେସ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ସିଧା ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିଦେବା। ଆପଣମାନେ ବି ସେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବେନି। ମୋ କହିବା ମାନେ ଧୀରେ 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 ଆପଣ 12.5 କିଲୋମିଟର କଭର୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 12.5 କିଲୋମିଟର ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାରାଥନରେ ଦୌଡ଼ିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗିଂ ଟାଇପ୍ର, ତ ମୋତେ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥିଲି ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ଆଉ 12.5 କିଲୋମିଟର ମୁଁ କଭର୍ କଲି 2 ଘଣ୍ଟାରେ, ମୋତେ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟାମିନା ମୋର ନଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବାର ମୋର ଷ୍ଟାମିନା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି କି ଆଉ ତ ହେବନି ସେଠି। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ, ମୋର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥଟା ପୁରା କମିଯାଇଥାଏ। ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମକୁ। ତ ସେମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଣି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଥାନ୍ତି, ତ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପିଲା ମାନେ କେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ଏପଟେ ମୋର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି କମିଯାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋତେ 12.5 କିଲୋମିଟର କଭର୍, ମୁଁ ଯଦି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟାରେ 12.5 କିଲୋମିଟର କଲି ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବା 2 ଘଣ୍ଟାରେ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଦୌଡ଼ିବାର ଆଉ ଶକ୍ତି ବି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ଏମିତି ହଉ 5-7 କିଲୋମିଟର କଭର୍ କରିଦେଲି। ଆହୁରି ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଭାଇକୁ ସେଠି ବାଟରେ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆଉ କେତେ ବାଟ, ମାନେ ତ ସେ କହିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ନା ଆହୁରି 5 କିଲୋମିଟର ଅଛି, 5 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ନା 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ଥାଉ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା, ଏଠି ଫିଜିକାଲ୍ଟା ଥାଉ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଠି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ 5 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ରହିଯିବି ତାହେଲେ ପୁଣି ଜବ୍ ବି ବାହାରୁନି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ କରି ଘରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଏତେ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ବଡ଼ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଲା କି ମୁଁ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ତୋତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏଇ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ବିବେକ କହୁଥାଏ କି ନା 5 କିଲୋମିଟର ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତୁ ଦୌଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ମୋର ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ରହିଯିବି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଲି ତ ମୋର ଘରର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମ ଘରର ସେତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଥିଲି, ସେଠି ମୋତେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ତ 3,000 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମୋତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ମିଳିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଜବ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ବହିପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବି। ତ ମୁଁ ସେଠି ସେଇ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆଉ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ିଲି। ଶେଷକୁ ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନଥାଏ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସେଇ ଘରର ସବୁକିଛି ମାନେ କହନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଲ କରିଥାଏ, ମାନେ ଖରାପ ସମୟ ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରେ। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 25 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବାର ପିଲା ନଥିଲି,
ମୁଁ କେବେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଇନଥିଲି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ଆଉ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ୍ରେ 25 କିଲୋମିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟର। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଉନସିଲିଂ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି କ'ଣ କହିବି, ମୋର କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଜବ୍ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲି, ମୋର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜବ୍ ହେଲା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, 20 କିଲୋମିଟର ସମସ୍ତେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ସେଠି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିକି ଆଉ ତ ହେବନି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ମନ କହୁଥାଏ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବିବେକ କହୁଥାଏ କି ନା ନା ଏଟାକୁ କ୍ରସ୍ କର। ତ ସେ ଭିତରେ ମନ ଆଉ ବିବେକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଥାଏ, କ'ଣ କରିବୁ। ସେଇଠି ଆପଣ ବିବେକକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଜବ୍ ମିଳିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଜବ୍ଟେ ପାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତା'ର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇକି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ହାଇୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଏମିତି ଖରାପ ଜବ୍ ନୁହଁ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ନେଚର ସହିତ ସବୁ ଟାଇମ୍ କଟେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ 12.5 କିଲୋମିଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗିଂ କରିକି ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ 12.5 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ସେଥିରେ ପୁରା ଜୋରରେ ଟିକେ ଚାଲିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଲାଗିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାମିନା ଲାଗିବ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ଚାଲିବେ, ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବେ, ପୁଣି ଚାଲିବେ, ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବେ। ଏମିତି କରି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବେ। ଯେହେତୁ କରି ଆପଣ ରିଟିନ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।